साडा परमेश्वर है। हालेलुया। एक बारी परमेश्वर के नाम दे विच आपां जोरदार तालियां परमेश्वर दा स्वागत करिए। हालेलुया। अज आपां जिहड़ा वचन शेयर करन जा रहे हैं, परमेश्वर ने 3 हफ्ते पहला मैनूं आवाज़ आई सी कि परमेश्वर ने कहा कि जे तुसीं मेरे पिछे चलना चाहुंदे आ तां अपने आप का इनकार करो। आपां बरकतां दे वचन सुनी दे आ, हीलिंग दे सुनी दे आ, ते मैनूं बड़ा लगा कि ये वचन औखा आ। परमेश्वर दे पिछे चलना कोई सौखी गल नहीं, पर परमेश्वर साडे कोलों मंग करदा है। तो फिर बाद विच जो मैं किसी भैन नाल गल की, वो कहते कि आ दिन भी उही आ रहे आ। सिस्टर सूसी ने गल की सी, क्योंकि परमेश्वर का क्रॉस चक्कण का टाइम आया है ना, दिनों च आपां सैलीब्रेट करते हैं कि प्रभु यीशु ने क्रॉस चक्किया सी, किहदे लई? मेरे लिए ते तुहाडे लई। हालेलुया। परमेश्वर का धन्नवाद करदे उहदे प्यार दे वास्ते कि उन्हें इन्ना सानू प्यार किया कि साडी खातर, साडे पापां नूं मिटाउण दी खातर, जिहड़ा शुरू तो चलिया आ रहा सी उहदी खातर परमेश्वर ने अपने आप नूं उस सलीब दे उत्ते अपनी जान दे दित्ती। कौन जान दे सकदा अपने किसी प्यारे दे लई? कोई माँ बाप नहीं दे सकता, कोई भैन भरा नहीं दे सकता। जो कोई जान देने का टाइम आता सारे दूर हो जाते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नाल भी इदां ही होया सी, जिद्दां आपां सारिआं नूं पता आ कि सारे चेले जिहड़े छड्ड के चले गए सी। हुण जिहड़े आपां विश्वासी आ, आपां सारे जो कल्ले हुंदे आ, जिद्दां आंटी जी ने वर्शिप च भी गए उदों वो साडे नाल हुंदा है, वो सानूं कल्ले नहीं छड्डदा। पहला तो उहने साडे लई अपनी जान दित्ती, फिर मुर्दियां चों तीजे दिन जी उठे, फिर स्वर्ग दे विच उठाए गए, अज भी जिंदा आ। आपां किसी मुर्दे की पूजा नहीं करते, उस जींदे परमेश्वर नूं सर्व करते हैं, जिहड़ा कहता मैं राह सच ते मैं जीवन आ। जिहड़ा मेरे ते भरोसा करता कदी शर्मिंदा नहीं होवेगा। हालेलुया। किन्नियां दा विश्वास है? हालेलुया, हालेलुया। सचमुच उन्हें साडियां शर्मिंदगियां नूं लै लिया, सचमुच उन्हें साडियां बीमारियां नूं लै लिया, सचमुच उन्हें साडे जिहड़े सानू जिहड़ी दुष्टता सी सानू तंग करदी सी, साडे जिहड़े हालात सी वो सारे साडे उन्हें चेंज कर दिते। परमेश्वर ने अज जो मैं सवेरे वचन प्रार्थना दे विच बैठी ते मैं आपां जो प्रभु की मूवी पहली बार देखी थी, सारे जाने देखनी हुंदी है ना, अजे भी कई जाने होगे जिहड़े नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि असी कमज़ोर आ। जो असी रूह दे विच तकड़े होवांगे है ना, तो असी वो देखण की भी शक्ति रखांगे ते उहदे पिछे चलण की भी शक्ति रखांगे। जे नहीं देख हुंदी, ये सोचो कि असी रूह दे विच कमज़ोर आ। हालेलुया। जो असी रूह च तकड़े हुंदे आ, असी उहनूं देखदे तां असी उहदी एक एक मूवमेंट नूं देखदे आ कि किद्दां उहने साडे लई की स्टैप लए प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। किद्दां परमेश्वर रात नूं जागदे सी, किद्दां तड़फ रहे सी, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, चेलियां नूं बार बार कह रहे सी कि परतावे विच ना पवो। जो प्रार्थना नहीं की, सारे परतावे विच पए। इस करके अज आपां भी प्रार्थना च लगातार लगे रहना है। पास्टर जी ने जिद्दां आपां नूं दस्सिया सी कि सवेरे उठ के तुसीं 15 मिनट वचन पढ़ के 15 मिनट ही प्रार्थना, टोटली 15 मिनट भी जे तुसीं परमेश्वर लई कढ लवो तां 15 घंटे तुहाडे सेव हो जाणगे। क्योंकि जिहड़ियां सोचां फ्रैश हुंदियां आ, उहदे विच परमेश्वर दा वचन जदों जांदा आ ते ओह साडा सारे दिन दा साडी खुराक हो जांदी आ। इस दुनिया ते रहिंदियां होइयां आपां नूं परमेश्वर दे वचनां मुताबक ते रूह दी गाइडेंस दे नाल अपने जीवन नूं बतीत करना पऊगा। क्योंकि शैतान जिहड़ा आ, उहनूं शैतान क्यों कहा गया? वो शैतान आ, पर कई जगह शैतान का ज़्यादा प्रचार किया जाता, पर आपां उस जिंदे परमेश्वर का नाम उच्चा करना, क्योंकि उहदे सामने कुछ भी नहीं गा, कुछ भी नहीं गा। वो यस्सू के नाम तो डरदा आ। हालेलुया। यस जे तुहाडे तो कुछ नहीं हुंदा, दुख तकलीफ, कल्ला यस्सू 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 यस्सू, वो डरदा आ, वो कंबदा आ। इन्ना याद रखो,
ਜੱਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਜਣੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਪਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਅਸੀਂ ਆ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾਂ ਲਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੈਪ ਸਟੈਪ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹੀ ਰਾਹ ਸੱਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ। ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਸਿਰ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਜੱਸੂ ਦੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੋਹਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੋ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੂਕ ਦਾ 9ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ 23ਵਾਂ ਵਰਸ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਆਮੇਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ? ਆਮੇਨ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਐਤਕੀ, ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੂਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਰੂਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਮੇਰੇ ਫੋਲੋਅਰ ਬਣੋ, ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣੋ। ਚੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਸਲੀਬ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕਣੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਲੀਬ ਚੱਕਣ ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਲੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ रूह ਤੇ सच्चाई ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਔਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੌਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਚੱਕਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨੋ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੁਣੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ, ਆਡੀਓ ਬਾਈਬਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਆਮੇਨ। ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਥੋੜੇ ਸੱਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੋਚਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕਰ, ਫਲੈਸ਼ ਕਹੂਗੀ ਤੂੰ ਆ ਕਰ, ਪਰ ਜੇ ਵਚਨ ਪੜੂਗੇ ਤਾਂ ਰੂਹ ਕਹੂਗੀ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਖਣਾ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਮੇਨ। ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੋਕਦਾ ਆ ਕਰਨੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਲੇ ਬਣਨਾ, ਫੋਲੋਅਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਵਚਨ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਦਾਂ 91 ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ? ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ। ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਪ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਰਾਣਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ 'ਚ ਫਸਿਆ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫਸਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ, ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਲੀਬ ਚੱਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ, ਤੇ ਉਸ ਸਲੀਬ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਲਹੂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਟੇ ਕਿੱਲ ਸੀ ਉਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿੱਲ ਠੁਕਵਾਉਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਵਰਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਵੈਸਲ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਊਂਗਾ। ਨਾ ਡਰ, ਨਾ ਘਬਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਤੋੜਨੀ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ
ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਆ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫਸੇ ਹੋ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫਸੇ ਹੋ ਆ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫਸੇ ਹੋ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਵਧਣਾ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਫੜ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ 37ਵੇਂ ਵਰਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਦੋਹਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯੋਹੰਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ। 36ਵੇਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੇਮਣਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੇਮਣਾ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ। ਕਈ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰੀਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਪ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਔਖਾ ਆ, ਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਫਲੈਸ਼ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੂਕ ਦਾ 14ਵੇਂ ਵਰਸ ਦਾ 14ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ 27ਵਾਂ ਵਰਸ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਚਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਜਿਹਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਚਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਕਿਹਾ ਕਦੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਲਾਅ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਆ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਆਮੇਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ
कि प्रभु जी भी चेले बनना सब कुछ इनकार करना, हाँ ये ਜਿਹੜੀਆਂ रुकावटां आ ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां साडियां दुआवां नहीं सुनिया गईयां ਉਹ कदों सुनिया जाणगियां। कई जाणिਆਂ ਦਾ क्वेश्चन आना कि मैं तो प्रभु कोल आया मेरी प्रेयर नहीं सुनी गई। तो प्रभु इन्ने हुक्म कह रहे आ भैणों ते भरावो, जिद्दां जिद्दां परमेश्वर के पिछे स्टैप लैना वो चीज़ां सारियां टुट जानियां। जे अज नहीं बीमारियां हटियां, जे अज नहीं कोई काम होया, जे नहीं अडिक्शनां हटियां, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं पूरा, परमेश्वर पूरा आ। ये साडियां कमजोरियां आ जो सानू उत्थे ही लैके बैठियां आ। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा आ, जिंदा आ। जिद्दां दा परमेश्वर कहंदे तुहाडा विश्वास होवेगा उदां दा तुहाडे नाल हो जाएगा। हाँ आपां कहांगे साडा विश्वास आ कि मैं चंगा हो जावां, आपां कहने साडा विश्वास आ कि मेरी एकदम फाइनेंस ठीक हो जाए, पर परमेश्वर ने यह भी किया आ जो मेहनत करता वह भुखा नहीं रहिंदा। परमेश्वर ने यह भी किया आ, उस औरत ने की कीता सी, जस्सू दे पल्ले नूं छूया सी, जिहड़ी 12 सालों तो जिन्हों ब्लड की बीमारी सी। कि 12 सालों की बीमार किन्ने दुखों दे विच होगी, कितना वो रेड़ती ढिंडी गई होगी, पता नहीं वो तो तुर भी हुंदा होना कि नहीं होना। कितना उन्हें जाके परमेश्वर के उस पल्ले नूं छूया, दुखा तकलीफां च छूया उन्हें। भैणों ते भरावो अपनी सलीब चक मेरे पिछे चल, ये नहीं कहना मैं बीमार आ, मैं कमजोर आ, मेरा काम आ। जिद्दां दे हैगे आ परमेश्वर के वचनां की पालना करनी आ। अज परमेश्वर यही कहना चाहता है। हालेलुया। अज मैनू सवेरे बुखार चढ़िया सी, तड़के मेरी माइग्रेन हुई। जी तुसी की सोचते कि पास्टर जी या कोई भी परमेश्वर की जिहड़ी सेवा करता वो लिए सौखा आ? नो। इन्ने प्रॉब्लम्स आउंदियां आ कि तुसी किसी तरह गिव अप करो ना करो, पर जदों तुसी सोच लिया कि हाँ मैं प्रभु नूं जस्सू नूं हाँ कीती आ, तुसी घरों तुरन तक कई बार इदां हुंदे कि शरीर टुटदा, तुसी तुर नहीं सकते, पर जदों तुसी गड्डी च बह जांदे तुहानूं पता भी नहीं हुंदा कि तुसी किद्दां चंगे हो गए। किन्ने जाने महसूस करते हो? हालेलुया। आमीन। ये बीमारियां ये दुख साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि साडा जिंदा परमेश्वर साडे नाल आ। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपां हर रोज़ सवेरे उठ के परमेश्वर नूं अपने आप नूं देना आ, वचन पढ़ना आ, यही प्रार्थना करनी आ कि परमेश्वर जी अज मैनूं तेरे वचन दे मुताबक चलण की ताकत दिओ। पवित्र आत्मा मेरी मदद करो कि मैं परमेश्वर नूं ना नाराज़ करा, चाहे दुनिया नाराज़ हो जाए। हालेलुया। वो आपे ही परमेश्वर ने मना लैणे आ। हालेलुया। जिद्दां पिछले हफ्ते सिस्टर जी ने शेयर किया सी, वो 10 कुआरियां दी जिहड़ियां उड़ीक करदियां सी ते उन्होंने दीवियां च तेल भरिया सी, वो खड़ियां उड़ीकदियां सी, ते जदों लाड़ा आया सी ते जिन्हां दे दीवियां च तेल सी वो नाल चले गईयां सी, ते जिन्हां दे च नहीं सी ते वो रह गईयां सी। उन्हां नूं मूर्ख कहा गया आ। मूर्ख नहीं बनना, परमेश्वर ने सानूं आत्मा दिता आ, वचन दिता आ, जिहड़ा आत्मा के मुताबिक चलदा वो बुद्धिमान बनता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन च लिखिया बुद्ध मंगो तो परमेश्वर तुहानूं बुद्ध दे नाल बहुत सारियां चीज़ां दिंदा आ। हालेलुया। आमीन। हुण आपां पढ़दे हां मार्कस दा 8वें चैप्टर का 34 तो 35 पढ़ांगे। फिर वही वर्ष आ गया, जो कोई मेरे पिछे चलना चाहे तो वह पहला आप का त्याग करे, अपने आप का त्याग करे अते फिर अपनी सलीब चुके तो मेरे पिछे चले, क्योंकि जो कोई अपनी जान को बचावेगा वो गुआवेगा, पर वो जो मेरे लिए अते शुभ समाचार के वास्ते अपनी जान गुआवेगा वो बचावेगा। आप देख रहे हैं सानू दुख तो झल्लने ही पै सकते हैं, खिलाफत होगी। हालेलुया। अपनी जान ते बहुत सारिया मुसीबत आ सकदियां। कई बार कईयां नूं आपां सुनिया कि घरदियां ने बेदखल कर दिता आ कि तैनूं कुछ नहीं मिलना, पर उन्होंने परमेश्वर की खातर वो सह लिया। बाद विच परमेश्वर ने किद्दां दियां उन्हां नूं बरकतां दित्तियां वो भी आपां देखदे हुंदे कि किद्दां उन्हां दा सारा टब्बर परमेश्वर दे विच खुशी दे विच किद्दां सर्व करदा प्रभु नूं।
परमेश्वर जो छुडाउंदा आ ना तो पूरी तरह ही कढ लैंदा उस चीज़ तो। वो चाहता कि मेरे तो वध के तुसीं किसी चीज़ नूं सेवा ना करो। कल्ले कल्ले नूं अज परमेश्वर चाहता है, कल्ले कल्ले नूं परमेश्वर प्यार करता है, कल्ले कल्ले नूं हील करना चाहता है, कल्ले कल्ले नूं दुखां चों कढना चाहता है। किन्ना प्यारा परमेश्वर है साडा यसू मसीह। उहदा धन्नवाद करदे एक बारी जोरदार परमेश्वर के नाम की तालियां। हालेलुया। कहते जो अंत तक सहेगा, मतलब रोज जिंदगी च हमेशा ही आपां नूं ना करनी पैनी, हर रोज वो कहते बचिया रहेगा। हालेलुया। हुण आपां डरना नहींगा। कई बार कई भैन भरा डर जाते आ। परमेश्वर ने वचन च लिखिया कि आपां नूं डरदा नहीं, परमेश्वर ने दलेरी दा आत्मा दिता है। ये याद रखना। सोचां कहणगियां तैनूं डर लगदा आ, मैं नहीं ये कर सकदा, पर याद रखना मेरे अंदर जिहड़ा आत्मा आ वो दलेरी दा आत्मा आ, वो रेजोरैक्शन दा आत्मा आ, जिहने मसीह नूं मुर्दियां चों जिंदा कर दिता सी ते अज भी वो स्वर्ग दे विच जिंदा आ। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। वचन कहता सच नूं जाणो ते सच तुहानूं आज़ाद करेगा। सच की आ? मसीह जस्सू, परमेश्वर का वचन। जदों जस्सू मसीह नूं चंगी तरह जान लिया तो उन्हें तुहानूं सारियां बीमारियां तो, सारियां कमजोरियां तो, सारियां एडिक्शनां तो, सारे बंधनां तो आज़ाद कर देना। आमीन। हालेलुया। सवाल उठदा आ फिर मैं कमज़ोर आ, मैं किद्दां करूँगा, मेरे काम आ, मेरे बच्चे आ। भैनों ते भरावो तुसी एक बार हाँ तो करके देखो। हर हालात विच तुरे फिरदे पौलुस कहंदा मैं हर वेले आत्मा च प्रार्थना करता रहता है। हर एक काम दे विच, हर एक हालात दे विच जुड़े परमेश्वर के नाल रहना है। वो तां रवांगे जे वचन पढ़ांगे, जे चर्च आवांगे, जे फैलोशिप करांगे, जे पवित्र आत्मा के भरपूर भैन भरावां नाल संगति करांगे। हालेलुया। कई बार सानू कोई डिसिपलिन करता सानू चंगा नहीं लगता। मैनू तो बहुत डिसिपलिन होया सी, मेरे टीचर वो तो बैठे आ, तां ही अज प्रभु के नां च उतों डरदे ते खड़े आ। आमीन। जदों तुहाडे टीचर तुहानूं सिੱਖਿਆ दिंदे आ ते बाइबल दे विचों डिसिपलिन करदे तो उहनूं खुशी दे नाल सह लो, क्योंकि परमेश्वर चाहुंदा आ। तां ही आपां बाइबल स्टडीज जिहड़ियां शुरू कीतियां होईयां आ कि आपां परमेश्वर तो डरना सीख सकीए, क्योंकि वचन कहंदा यहोवा दा भय सब बुराइयां नूं ढक लैंदा है। आमीन। हालेलुया। आपां पढ़दे हां पहले पतरस दा चौथे चैप्टर दा पहला ते दूजा वर्स। हालेलुया। इस तरह मसीह ने सरीरक तौर पर दुख सहे, इसलिए तुसी भी अपने मना अपने मना नाल इहो जिहा फैसला करो। ये वचन कहता मैं नहीं कहनी। इसलिए इस तरह मसीह ने सरीरक तौर पर दुख सहे, इसलिए तुसी भी अपने मना नाल इहो जिहा फैसला करो, क्योंकि जदों आदमी सरीरक तौर पर दुख सह लैंदा है तो उसका पाप नालों संबंध खत्म हो जाता है। यह होने ते आदमी अपने जीवन के बाकी दिन परमेश्वर की इच्छा अनुसार गुजारता है, ना कि अपनिया शरीरक इच्छावां अनुसार। हुण अपने इत्थे परमेश्वर का वचन की कहंदा, अज फैसला करो। किहनूं कह रहा? मैं विश्वास करदी आपां नूं सारिआं नूं परमेश्वर कह रहा है कि अज फैसला करो, अपने मना नाल इहो जिहा फैसला करो, क्योंकि असी आदमी जिहड़े सरीरक तौर पर दुख सह लैंदे आ। सरीरक तौर पर दुख सहना ये नहीं कि सानू हुण कोड़े पैणे आ, ये नहीं हुण साडी दाढ़ी नचवाई जानी आ, ये नहीं साडे कंडियां दा ताज पाया जाना, कोई इदां दा साडे नाल नहीं होना। वो प्रभु यीशु मसीह ने कर दिता है। हुण तां बस सानू ये आ कि असी पवित्रता च चलना आ। साडियां अपनियां डिजायर जिहड़ियां इच्छावां आ कि मैं आ भी चलाकी कर ली, मैं इधर भी गड़बड़ कर ली, मैं पैसे च भी झूठ बोल लिया, मैं किसी के बारे झूठी गवाही देती, मैं किसी को गलत अखां दे नाल देखिया। बचन कहता जो तुहाडी अख जे पाप करदी आ
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫਲੈਸ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਿਲ ਵਰਤਦੇ ਆ 3-4 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਧੁਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਤ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗਾ ਲਾਲਚ ਆ ਇਹ, ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਭੈਣ ਲਾਲਚ ਦਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਮੇਨ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਰੱਖੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਕੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਆ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਚਰਚ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੱਸਾ ਯਾਦ 41ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ 10ਵਾਂ ਵਰਸ, ਬਸ ਆਖਰੀ ਵਰਸ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਆਮੇਨ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਏ ਆ
पर वो मेरे नाल आ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਜੱਸਾ ਯਾਦ ਆ 41ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ 10ਵਾਂ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਊਂਗਾ उस डर चों निकलण दी, तो मैं तेरी मदद भी करूँगा। भैणों ते भरावो, फिर सानू काहदी चिंता आ? वो साडी चिंता करदा आ। जिहने साडे लई जान दित्ती आ, वो साडी चिंता भी करदा आ। अते तेरी मदद करांगा मैं अपने कहंदा बली हत्थां दे नाल, शक्तिशाली हत्थ तेरा बचाव करांगा। आमीन। हालेलुया। अज जे कोई किसी नूं छड्ड गया आ, जे कोई किसी दे नाल निगा, याद रखो परमेश्वर अपने नाल आ ते वो अपने बली हत्थां दे नाल सानू छुटकारा देवेगा। आमीन। आमीन। ये चैप्टर तुसीं जिहड़ा सारा ही पढ़ लेना, जस्सा जा 41 दा 10, इहदे विच बहुत ही परमेश्वर ने मतलब एनकरेजिंग गल्लां लिखियां जिहड़ियां वो करदा आ। आमीन। परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं, शुक्र करते हैं कि वह सानू कल्लिया ना कदी छड्डदा। यहोवा पाक खुदा। मैनू तो गाना नहीं आता, आंटी जी बहुत सोहना गाते होंदे आ, तो मैनू बड़ा आनंद आता। सानू कदी कल्ले नहीं छड्डदा। जिद्दण तुसीं विश्वास कर लिया, जिद्दण प्रभु दे विच आ गए, उस दिन तो आपां कल्ले नहीं गए। साडे आ बेटी आ अपने किरण, ये कल्ले ही आए थे, इन्हां दा कोई नहीं गा, पर इन्हां दे नाल प्रभु आ। ये सब कुछ छड्डण नूं तैयार आ परिवार, अपने माँ पे, अपना फियांसे कहते, पर मैं तो प्रभु ने चुन लिया। मैं जिद्दण इन्हां नाल गल होई, मैं बड़ी हैरान होई। मैं कि ये निक्की जी ते ये डरदी नहीं गी, क्योंकि इन्हें परमेश्वर नूं जान लिया। कहता चख के देखो परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। आपां सारिआं ने चखिया आ कि वह भला परमेश्वर आ। हालेलुया। हुण मैं एंड च पढ़दी हां एक होर वर्स। यहोशुआ कहंदा आ 24 दे 15वें वर्ष दे विच, जिहड़ा फेवरेट वर्ष आ तां जिहड़ा अजकल आपां मेरे ख्याल च सारे ही क्लेम करदे आ। कहंदा तुसीं किस दी सेवा करोगे? अज मैं भी यहोशुआ वाला क्वेश्चन पुछदी आ, तुसीं किस दी सेवा करोगे? यहोशुआ अगे कहंदा मैं तां मेरा घराना तां प्रभु दी ही सेवा करांगे। आमीन। मैं तां मेरा घराना तां प्रभु की ही सेवा करांगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्नवाद करते हैं, धन्नवाद करते हैं। इत्थे उन्हें की आपां की अज कहने आ कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं तो मेरा घराना, क्योंकि प्रभु ने क्या मैं तेरे घराणियां नूं पीढ़ियों पीढ़ी बरकत दूंगा। हालेलुया। मैं तो मेरा घराना तो प्रभु की ही सेवा करांगे। अज असीं प्रभु जी तैयार हाँ चेला बनने लई। जे कोई मेरा चेला बनना चाहे अपना क्रॉस चके ते मेरे पीछे चले। अपनी फ्लैश नूं, अपनियां डिजायरां नूं, अपने कंफर्ट नूं इनकार करना। भैणों ते भरावो, जिहड़ा वो कंफर्ट देगा वो सदा का कंफर्ट आ। वो कोई पैसे नहीं दे सकते, वो कोई चीज़ां नहीं दे सकदियां, वो कोई परिवार नहीं दे सकते, वो कोई भैन भरा नहीं दे सकते। वो वही दे सकता आ जिहड़ा कहंदा राह सच ते जिंदगी मैं आ। किन्ने जाने अज जिहड़े तैयार आ अपने आप का इनकार करके परमेश्वर के पिछे चलण नूं। आपां सारे जने खड़े हो जाते हैं ते परमेश्वर के अगे आपां अपने आप नूं लैके आउंदे आ। हालेलुया। 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 धन्नवाद करते हैं। हालेलुया। 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 परमेश्वर का धन्नवाद करते। अज जो मीटिंग शुरू हुई सी, साडी भैन सुमन ने भी पहला यही बोलिया सी कि परमेश्वर कहता मेरा अपनी स्लीव चक तो मेरे पीछे चल। फिर आंटी जी जो वर्शिप कर रहे थे इन्हों ने भी यही बोलिया सी। परमेश्वर का धन्नवाद करते, शुक्र करते। जो साडे भरा ने गीत गाया सी उहदे विच भी यही आउंदा सी कि उहदे पिछे सानू चलना चाहिदा आ। हालेलुया। हालेलुया। धन्नवाद करते हैं भैनों के भरावो। अज आपां किसी बंदे के पिछे नहीं चलना, अज आपां अज तो परमेश्वर के पिछे चलना है। असी विश्वासी तो सारे ही सीगे, पर अज असी प्रभु नूं कहने असी तेरे चेले बनना चाहते हैं।
प्रभु जी साडी मदद करो। हालेलुया हालेलुया। अपने अपने दिलों ते हथ रखिए, सज्जा हथ अपने दिल ते खब्बा हथ आपां उपर नूं चुकदे हां परमेश्वर दे संघासन वाल। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद करदे प्रभु जी, तेरा शुक्र करदे हां खुदावन। सारे जाने अपनी आवाज़ों के नाल, रूह के नाल, जान के नाल अज दुआ करनी हां। परमेश्वर कहता जो इकट्ठे होकर करोगे वो स्वर्ग दे विच हो जाऊगा। हालेलुया। असीं चाहुंदे अज हो जाण दिओ अज यसू नाम दे विच प्रभु जी। असीं सारे जाने एक मन एक चित होकर पिता परमेश्वर तेरे चरणों के विच आउंदे हां पिता परमेश्वर। प्रभु जी अज असीं प्रभु जी फैसला करते हैं पिता परमेश्वर, असीं तेरा वचन सुनिया प्रभु जी। तेरा वचन अज सानूं दसदा आ कि प्रभु जी तुसीं साडीआं कमजोरियां च मदद करोगे। तुहाडा वचन चाहुंदा है प्रभु जी, तुसीं चाहुंदे आ कि असीं अपने आप का इनकार करिए, तुहाडे सलीब नूं चक के प्रभु जी अपनी फ्लैश नूं ना करके तेरे पीछे चलिए, तेरे वचनां दे पीछे चलिए, तेरे सच्चे ते अच्छे फॉलोअर बनिए। प्रभु जी अज साडी मदद करो, पाक रूह अज साडी मदद करो। यसू मसीह दे पवित्र नाम दे विच अज मैं इनकार करना आ अपनी कामनावां नूं, मैं इनकार करदी आ अपनी कामनावां नूं। अज प्रभु जी मैं तेनूं हां कहनी आ, मैं तेनूं हां कहना आ। अज तो पाक रूह मेरी मदद करो यसू नाम दे विच प्रभु जी। अज तो मैं तेरे वचनां च प्रभु जी समा बितावांगा, तेरी हजूरी च बैठांगा। पाक रूह मेरी मदद कर, पाक रूह मेरी मदद कर। मेरे कम्मां नूं घटा दो, मेरी स्क्रीन ते जिहड़ियां चीज़ां मैं देखदा आ, जो मैं टीवी देखदा आ, जो मैं फोन ते जाना आ, प्रभु जी मैं उहनूं अज इनकार करदा आ कि मैं घट तो घट जावां। प्रभु जी जे जरूरत होवे तां मैं इन्हां नूं इस्तेमाल करां, पर प्रभु जी सब तो वध के मैं तैनूं समा देवां मेरे परमेश्वर। प्रभु जी साडी मदद कर अज, प्रभु जी मेरी मदद कर। जो चीज़ां तेरे वालों अज मेरी जिंदगी चो चलियां जाण प्रभु जी, तेरी हजूरी दे विच, तेरे अल्टर दे विच असीं सारे जने आके प्रभु जी अज तेरे तो मदद मंगदे हां। यहोवा यहोवा मदद कर, एलोहीम मदद कर, यहोवा यरी मदद कर, अल शदाई मदद कर साडी सारियां दी। प्रभु जी तेनू कहने ना पुकारीए, तू साडा परमेश्वर है। यू आर अवर लॉर्ड, यू आर अवर लॉर्ड। लॉर्ड में असीं सर्व करिए प्रभु जी। ये सारे आइडल जिहड़े साडी जिंदगी च बने हुआ, साडे रिश्ते, साडे फोन, साडे जो भी गलत चीज़ां साडे आइडल बने आया, जां साडा ज़्यादा खाना, जां ज़्यादा देखना, जां ज़्यादा बोलना, अज यसू दे नाम च कट जावे एक दी जिंदगी च। शैतान नूं मैं झटकदी हां, छड्ड दे परमेश्वर दे लोकां नूं ते निकल जा इस वेले यसू नाम च तेनूं हुकम दिंदे हां। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता जो उन्होंने झिड़कोगे तो वह उतों भज जाएगा। निकल जाए जो रिवाइवल पंजाबी चर्च के विचों, छड्ड दे परमेश्वर के लोगों को, छड्ड दे इन्हां दे बच्चिआं नूं, छड्ड दे इन्हां दे परिवारां नूं, छड्ड दे इन्हां दे रिश्तिआं चों, निकल जा यसू नाम दे विच, कट जा। हालेलुया। छड्ड दे यसू नाम दे विच, छड्ड दे यसू नाम दे विच।